So illustration 34 talks about payment in arrears. So let's see what the example is all about. Same thing, continuing from yesterday. We are seeing the financing component part. Company Z is a developer. Company Z is a developer and a manufacturer of defense systems that is primarily a tier 2 supplier of parts and integrated systems to original equipment manufacturers, OEMs, that is original equipment manufacturers in the commercial markets. So Z is basically Company Z is basically a developer and manufacturer of defense systems that is primarily a tier 2 supplier of parts and integrated systems to original equipment manufacturers. So they are supplier of basically defense systems, and they supply parts to original equipment manufacturers. So basically, they are defense system manufacturing. Company Z enters into contract with Company X for development and delivery of 5,000 highly technical specialized missiles for use in one of Company X's platforms. So Company Z basically enters into contract with Company X to develop and deliver 5,000 highly technical specialized missiles, which X will use in its various maybe defense equipments, so X's platforms. As a part of the contract, so 5,000 missiles, there's a contract there. As a part of the contract, Company X has agreed to pay Company Z for their cost. So they will pay the cost of that and plus an award fee up to 100 crores. So they are saying Company X, the customer of this entity, has agreed to pay Company Z for their cost. So whatever cost they will incur, they will reimburse that plus an award fee up to 100 crores. Award fee, this is a variable consideration. Variable considerations are part of 100 crores. Obviously, the award fee is based on some condition that they have fulfilled. The consideration will be paid by the customer related to costs incurred near the time Company Z incurs such costs. Generally, cost जशी ते incur करत झाली तसं Company X जी customer आहे, they will pay the cost of that Company Z. However, the 100 crore award fee is awarded upon successful completion of the development and test test fire of a missile to occur in 16 months from the time the contract is executed. The award fee that depends on successful completion and testing of the missiles, which will occur 16 months after the contract is executed. So contract झाल्यानंतर 16 महिन्यानंतर they will test. म्हणजे obviously त्याच्यामध्ये भरपूर टाइम आहे from the execution end. So तो 100 crore मिळणार की नाही, that depends on successful testing. The contract specifies Company Z will earn up to 100 crore based on Company X's assessment of Company Z's ability to develop and manufacture a missile that achieves multiple factors, including weight, velocity, accuracy. So त्यांच्या स्पेसिफिकेशन्स प्रमाणे जर ते मिसाईल झालं आणि मिसाईल इज समथिंग टेस्टेड, ते बरोबर आहे की नाही टेस्ट करणार, त्याच्याप्रमाणे मग ते 100 crore बोनस देतील. Partial award fees may be awarded based on a predetermined scale based on their success. So काही मिसाईल्स जर चांगल्या झाल्या तर ते 100 crore मधले 50 crore पण देऊ शकतात लगेच. Assume Company Z has assessed the contract under Ind AS 115. So they have assessed variable consideration and assessed केले and determined the award fee represents variable consideration. So they understood this is a part of variable consideration. जे कॉस्ट मिळत आहे ते तर फिक्स कन्सिडरेशन झालं, पण व्हेरिएबल कन्सिडरेशन हे 100 crores आहे. So based on their assessment, Company Z has estimated a total of 80 crore in transaction price related to the variable consideration pursuant to guidance within Ind AS 115.
सो दे आर एक्सपेक्टिंग 180 crore त्याला मिळतील. 100 crore नाही मिळणार, अप टू, त्याने वर काय म्हटलंय की अप टू 100 crore. सो 80 crore पर्यंत त्यांचं असेसमेंट आहे की मिळू शकतात, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू प्रमाणे त्यांनी काढलेले. Further, the entity has concluded it should recognize revenue over time for a single performance obligation using cost to cost input method. So अशी ती कॉस्ट रिइंबर्स होत चालली, तसं ते रेकॉर्ड करत जातील रेव्हेन्यू. Analyze whether there is any significant financing component in the contract or not. तो प्रश्न आपल्याला शेवटी तोच आहे की यात फायनान्सिंग कंपोनंट आहे का. आता हे वी आर गोइंग बॅक टू द व्हेरिएबल कन्सिडरेशन सम्स. तर तेव्हा आपण काय म्हणायचो की व्हेरिएबल कन्सिडरेशन आहे, सो जेव्हा कधी मिळेल तेव्हाच मिळेल, आणि मग एस्टिमेट करायचो आपण की मिळणार की नाही मिळणार. तर त्याच्यात दोन मेथड होते, एस्टिमेटेड कॉस्ट बेसिस आणि दुसरं होतं की सॉरी एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मेथड होता, आणि दुसरा मेथड होता मोस्ट लाईकली आउटपुट. तो इथे मोस्ट लाईकली आउटपुटचा प्रश्न नाहीये. दे आर सेइंग की दे विल पे अस अप टू 100 crore. सो डिपेंड ऑन द कंपनीज असेसमेंट, मे बी एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मेथड इकडे वापरला. मग इथे असं नाहीये की 100 crore मिळाले नाही तर 0 मिळतं, असं नाहीये. इथे कसं आहे की वी कॅन गेट 80 crore ऑल्सो, 70 crore ऑल्सो, अप टू 100 crore म्हटलं. तो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मेथड वापरला, प्रोबॅबिलिटी वगैरे, तर मोस्ट म्हणजे काय चान्स आहे, किती पर्सेंटेज ह्याचा चान्स आहे त्याचा चान्स आहे असं बघून 80 crore दे आर एक्सपेक्टिंग. ओके. सो ती कॉस्ट त्यांना ती रिइंबर्स होते, म्हणजे कॉस्ट तर त्यांना ती कंपनी देणारच आहे, प्लस ऍडिशनल हे व्हेरिएबल कन्सिडरेशन. सो कॉस्ट जशी ते इन्कर करत जातील तसं त्यांना ती पेमेंट मिळत जाणार आहे ओव्हर द पिरियड ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. तसं तसं ते रेव्हेन्यू रेकग्नाइज करतील दॅट पार्टसाठी. सो दॅट लेट्स कॉल दॅट अ फिक्स कन्सिडरेशन, जी कॉस्ट त्यांनी एस्टिमेट केली असेल ती. हे जे 80 crore ते एक्सपेक्ट करतायत, दॅट इज पार्ट ऑफ द व्हेरिएबल कन्सिडरेशन. सो ओनली ऑन completion of the contract they can recognize that. Only when they perform the obligation completely and they are sure की एवढे मिळणार आहेत, then they can recognize the revenue. At the same time, the question is की is there a financing component, कारण 80 crore तर 16 महिन्यानंतर मिळतात. So is there a financing component? So अगेन इथे एक्सेप्शन्स मध्ये येतं, काल आपण एक्सेप्शन्स बघत होतो, त्याच्यामध्ये येतं की हे 80 crore त्याला नंतर मिळतात. इट इज नॉट बिकॉज याच्यामध्ये काही फायनान्सिंग कंपोनंट आहे. इनफॅक्ट हे असं कॉन्ट्रॅक्ट एंटर झालंय बिकॉज the client wants to be sure that Z meets the quality. So या अशा ह्याच्यामुळे अवॉर्डमुळे Z will obviously see to it that his missiles are meeting the quality required by X. तरच त्याला ते बोनस मिळणार आहे, नाही तर बोनस मिळणारच नाही, एकदम कमी मिळाला तरी. त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये फायनान्सिंग कंपोनंट नाही, बिकॉज देर इज अ व्हेरिएबल कन्सिडरेशन इन्व्हॉल्व. सो इथे फायनान्सिंग म्हणू शकत नाही, बिकॉज द रिझन दे आर पेइंग 80 crore लेट आफ्टर टेस्टिंग इज बिकॉज they want to see ki whether Z has delivered the right quality, especially त्यांनी म्हटलंय की वेट, वेलॉसिटी, अॅक्युरसी याच्याप्रमाणे सगळे फॅक्टर्स मीट झालेत. त्याच्यामुळे फायनान्सिंग कंपोनंट नाहीये. सो वी कॅन सी व्हॉट द आन्सर इज. हे आन्सर इथपर्यंतच आहे, इथपर्यंतच आहे. त्याच्या खालचा वेगळा पॉइंट आहे. कंपनी झेड will transfer control over time, beginning shortly after the contract is executed. So once the contract is executed, they will hand over the missiles, but will not receive cash consideration related to award fee component from company X for more than a year in the future. So कसं आहे, after the missiles are ready, they will hand over. So the control is passed, but after 16 months, when the company X tests the missiles from the contract date, then they might get the award. Hence, company Z should assess whether the award fee represents a significant financing component. So, is it a significant financing component? Now, understand the intention of the parties. The intention of the parties in negotiating the award fee due upon completion of the test fire and based on the results of that test fire was to provide incentive to company Z to produce high functioning missiles that achieved successful scoring from company X. Company scoring as a successful rating. So the whole idea of this award fee was that Z would produce high quality missiles. Therefore, it determined the contract does not contain a financing component. Company Z should not adjust the transaction price. So there is no financing component. This is basically variable consideration and
financing component mix. Now, next sum is based on this. As a practical expedient is in a practical way. Sometimes it is necessary that you to be do practical. So you have to be practical in some cases. Sometimes it is not possible to use whatever is said in the standard. So practically what you would do, that is what it is given in this standard, in this point. As a practical expedient, as a practical advice, expedient is advice. An entity need not adjust the promised amount of consideration for effects of a significant financing component if the entity expects at the contract inception that the period between when the entity transfers a promised good or service to customer and when the customer pays for that good or service will be 1 year or less. त्याने म्हटलंय कधी कधी ना, आता नेक्स्ट सम तुम्हाला बघितल्यावर कळेल की कधी कधी असं असतं ना की पटकन फायनान्सिंग कंपोनंट माहिती आहे, फायनान्सिंग कंपोनंट आहे, डेफिनेटली आहे, बट we are not able to understand how much is the financing component. तर मग काय करायचं, आणि जनरली काय आहे द डिफरन्स बिटवीन द गुड्स ट्रान्सफर्ड, म्हणजे टायमिंग डिफरन्स बघितलं की या टाइमला गुड्स ट्रान्सफर झाले, म्हणजे एंटिटी ट्रान्सफर गुड्स टू कस्टमर ॲट दिस टाइम अँड द कस्टमर पेज, या दोन गोष्टींमध्ये जर 1 वर्षापेक्षा कमी गॅप असेल, म्हणजे एक द गॅप बिटवीन द ट्रान्सफर ऑफ गुड्स अँड द पेमेंट इज नॉट मोर दॅन 1 year, एवढीच गॅप आहे, आणि तुम्हाला फायनान्सिंग कंपोनंट ऍडजस्ट करता येत नसेल, म्हणजे डिफिकल्ट जात आहे त्या केसमध्ये, पटकन कळत नाहीये, तर मग डोंट रेकॉर्ड ॲज इफ इट इज अ नॉर्मल ट्रान्झॅक्शन प्राइस ओनली. त्याच्यातलं फायनान्सिंग कंपोनंट बाहेर काढायची गरज नाही. ओके, हा, पण 1 वर्षाच्या जास्त असेल तर तुम्हाला करायला लागेल. कारण कसं असतं, याच्यात त्याने दिलंय ऍज अ प्रॅक्टिकल ऍडवाइस, दे आर टेलिंग यू की जर प्रॉमिस कन्सिडरेशन has a significant financing component and the period between the transfer of goods or services and the receipt of money is not more than 1 year, so it is 1 year or less, तर मग आणि तुम्हाला ऍडजस्ट करणं डिफिकल्ट जात आहे, अंडरस्टँड करणं डिफिकल्ट जात आहे की फायनान्सिंग किती आहे, हे किती आहे, तर मग रेकॉर्ड द फुल व्हॅल्यू ऑफ कन्सिडरेशन ॲज द ट्रान्झॅक्शन प्राइस ओनली. मग ऍडजस्ट करू नका की त्याच्यातून फायनान्सिंग कंपोनंट आहे. इन केसेस वेअर इट इज डिफिकल्ट, तर तुम्हाला येत असेल तर करू शकता, पण ऍज अ प्रॅक्टिकल ऍडवाइस करायला नाही तरी चालेल. ओके, सो आतापर्यंत आपण करत आलोय, पण अशा काही केसमध्ये असतात जिकडे आपल्याला डिफिकल्ट जातं, तर तिकडे करू नका मग, कारण 1 yearचीच गॅप आहे ना, इट्स ओके. आता बघा, applying the practical expedient, company H enters into a 2-year contract to develop customized software for company C. The contract is to develop software 2 years. Company H concludes that the goods and services in this contract constitute a single performance obligation. So that is part of one thing, customized software, single performance obligation. Based on the terms of the contract, Company H determines that it transfers control over time and recognizes revenue based on input method, best reflecting the transfer of control to the company. Company C agrees to provide Company H monthly progress payments. So it's a 2-year contract and monthly they are receiving payment for Company C. So based on that, they might be recognizing the revenue, which best reflects the transfer of control. Over the 2-year period of the contract, and every month they must be recognizing revenue. जसं महिन्याचं झालं पेमेंट आलं, they will record. Yeah, as they deliver the monthly service of developing the software, तसं progress होत जाते, तसं they will recognize the revenue, maybe proportionately. Based on the expectation of the timing of the cost to be incurred, Company H concludes that the progress payments are being made such that timing between the transfer of control and payment is never expected to exceed 1 year. ते म्हणतात की पेमेंट ही अशी मिळते, प्रोग्रेस पेमेंट्स म्हणजे कसं, एक तर ते मंथली पे करतायत आणि तसं तो काम करतोय मंथली पे करत चाललाय, म्हणजे की कधीही पेमेंट 1 yearच्या वर जाणार नाही, म्हणजे पेमेंट लगेच येणार आहे, मंथलीच करतायत, पण कधीच असं होणार नाही की पेमेंट
ट्रान्सफर ऑफ कंट्रोल आणि पेमेंट ह्याच्यामध्ये 1 इयरच्या वर कधीच जाणार नाही. अनालाइज वेदर देर इज अ सिग्निफिकंट फायनान्सिंग कंपोनंट इन द कॉन्ट्रॅक्ट ऑर नॉट. आता पहिलं तर कमिंग बॅक टू द कॉन्ट्रॅक्ट, 2 इयर कॉन्ट्रॅक्ट आहे, त्याच्यामध्ये मंथली पेमेंट क्लायंट करते. So never the timing between the transfer of control and the payment is going to go above 1 year. They have said that also. आणि मंथली पेमेंट आहे त्यामुळे त्याचा काय प्रश्नच येत नाही. नाव आता ह्याच्यात मला सांगा, त्याने अमाऊंट दिली नाहीये, पण अशा केसमध्ये तुम्हाला पटकन फायनान्सिंग कंपोनंट बाहेर काढणं डिफिकल्ट आहे, कारण मंथली पेमेंट करतोय. असेल फायनान्सिंग कंपोनंट डेफिनेटली, कारण मंथली ते पेमेंट करतात, पहिल्या आधीच पेमेंट नाही करत आहे किंवा नंतर पण पेमेंट करत नाहीये, म्हणजे सगळं म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर पेमेंट करत नाहीये, एकदम आधी पण करत नाहीये, इन्स्टॉलमेंट मध्ये दे आर पेइंग. तर ह्याच्यामध्ये असेल फायनान्सिंग कंपोनंट, पण आपल्याला काढणं डिफिकल्ट आहे फायनान्सिंग कंपोनंट. तर अशा वेळी मग आपण काय करतो, लेट्स लिसन टू द प्रॅक्टिकल advice, that is the practical expedient. So company H concludes it will not need to further assess whether a significant financing component is present and does not adjust the promised consideration in determining the transaction price, as they are applying the practical expedient under 115. So या केस मध्ये they will choose the practical expedient. काय गरज एवढं करायची मेहनत. So ठीक आहे, no financing component, कारण anyways the timing of payment is not exceeding 1 year. So अशा केस मध्ये they can ignore the financing component आणि जसं आहे तसंच रेकॉर्ड करू शकतो, as if there is no financing component, even if it is there. हे आन्सर एवढंच आहे, हे एवढंच आन्सर आहे. ह्याच्या पुढचा हा वेगळा पॉईंट आहे. तर इथे ते असं वाटतं एकच आन्सर आहे. आता एक जबरदस्त कन्सेप्ट आहे, नॉन कॅश कन्सिडरेशन. नॉन कॅश म्हणजे आतापर्यंत आपण बघितलं की कॅश मध्ये पेमेंट येत होती. ओके, आता या एक्झाम्पल्स मध्ये कॅश येत नाहीये. पेमेंट इज रिसिव्ड इन शेअर्स or other equity instruments, or you are getting something in kind, or the client is doing some uh, advertising for you, or he might give you voucher. So basically he is paying you in a way which is not cash, any other consideration which is not cash. Generally shares मध्ये पेमेंट करतात या केस मध्ये. तो ते कसं रेकॉर्ड करायचं मग, अशा लॉजिकल आहे. बिफोर वी इवन गो अहेड मी तुम्हाला एक सिंपल सांगतो की सपोज आय एम अ एंटिटी अँड आय एम गोइंग टू डिलिव्हर यू अ मशीन. आपण हे आधी पण बघायचो, तर एक टॉपिक होता, मला वाटतं हा कंपनी अकाउंट्स मध्ये होतं. कंपनी अकाउंट्स मध्ये होतं की when we are buying machinery for a non cash consideration. मग तेव्हा असं होतं की कंपनी अकाउंट म्हणजे जिकडे आपण इश्यू ऑफ शेअर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वगैरे करतो, त्याचं अकाउंटिंग करतो. त्याच्यात असं होतं की वेन वी आर बाईंग मशिनरी, नॉर्मली आपण काय करतो, प्लांट मशिनरी वगैरे बाय करतो तेव्हा एंट्री काय मारतो, प्लांट मशिनरी टू बँक असं करतो. तो इथे त्याने आपण बघितलेलं की इश्यू ऑफ शेअर्स चॅप्टर मध्ये की वी आर बाईंग मशिनरी बट इन रिटर्न वी आर गिव्हिंग हिम शेअर्स. द एंट्री अशी बनायची की प्लांट अँड मशिनरी टू वेंडर, वेंडर मध्ये त्याच्याकडनं घेतो येतो, प्लांट अँड मशिनरी टू वेंडर, and my next entry was vendor to equity share capital. So in return, we are giving him equity share capital. So the entry actually becomes plant and machinery to equity share capital. So ह्याच्यामध्ये काय करायचं, कंपनी इज गिव्हिंग शेअर्स इन्स्टेड ऑफ कॅश. तो मग आता प्रश्न तो नाही, आता प्रश्न आहे की तो वेंडर जो आहे, म्हणजे आता आपण इकडे वेंडर आहोत, की व्हॉट शुड ही रेकॉर्ड ऍज द कन्सिडरेशन. दोन गोष्टी आहेत, एक तर फेअर व्हॅल्यू काढा, त्या शेअर्सची व्हॅल्यू काढा, ज्या दिवशी ट्रान्झॅक्शन एंटर होत आहे त्या दिवशी त्याची त्या शेअरची व्हॅल्यू काढा. लिस्टेड असेल तर बेस्ट आहे, नसेल तर नेट ऍसेट व्हॅल्यू वगैरे काढून त्याची व्हॅल्युएशन करा की तुम्हाला 1000 शेअर्स मिळत आहेत, त्याची व्हॅल्यू किती आहे, 100 रुपये येते, मग 1 लाख ट्रान्झॅक्शन आहे. एकदाच तुम्ही ऍसेस करा, स्टार्टलाच करा, नंतर सारखं चेंज झालं त्याच्यामुळे इफेक्ट येऊ नका, कारण शेअर प्राइस विल फ्लक्च्युएट. तो स्टार्टलाच तुम्ही एक फेअर व्हॅल्यू काढा की एवढे एवढे शेअर्स मिळणार आहे, एवढ्या प्राइसचे शेअर्स मिळणार आहेत, दॅट इज द फेअर व्हॅल्यू ऑफ द शेअर्स. त्या बाजूला रेकॉर्ड करा इफ यू आर ट्रान्सफर्ड द asset or something.
आता तुमच्याकडे फेअर व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स नाहीये व्हॅल्यू, तर मग काय करा, मग त्या ऍसेटची व्हॅल्यू काढा. किती व्हॅल्यू आहे, नॉर्मली तुम्ही कितीला ट्रान्सफर केलं असतं, ती व्हॅल्यू घ्या, तेवढी त्या शेअरची व्हॅल्यू आहे. ॲज सिम्पल एज दॅट. So you have two options: either to value the shares and record transaction. If you are not able to value the shares, value the asset. Asset ची व्हॅल्यू काय, तेवढी त्या शेअरची व्हॅल्यू पकडायची. इफ यू हॅव नो ऑप्शन, पहिलं तर शेअर्स व्हॅल्यू कर, नसेल तर मग ऍसेटची व्हॅल्यूज पकडा. ॲज सिम्पल एज दॅट. सो इथे काय आहे की यू आर गेटिंग शेअर्स और स्टॉक इन्स्टेड ऑफ कॅश. द क्वेश्चन इज की येस इट इज रेव्हेन्यू, but how to recognize that? Recognize that as per the fair value of the shares that you got. If you are not able to get the fair market value of the shares, then take the value of the assets that you transfer. Non-cash consideration. Sometimes a customer promises to pay for a good or service in a form other than cash, such as shares of common stock, such as shares, or other equity instruments, advertising, or equipment. So the client might provide you advertising in return, or he might give you vouchers, he might give you some other equipment in return, or some other equity instruments. So like he can give you preference shares also. To determine the transaction price for contracts in which a customer promises consideration in a form other than cash, त्याने म्हटलंय मग इथे ट्रान्झॅक्शन प्राइस कशी काढायची. To determine the transaction price for contracts in which a customer promises consideration in form other than cash, an entity shall, in the first instance, measure the non-cash consideration. पहिलं तर आपल्याला मेजर करायला लागेल की हा काय देतोय बाबा, और promise of non-cash consideration at fair value. So they shares देत असेल, fair value काढा. And if it cannot reasonably estimate the fair value of the non-cash consideration, shares ची व्हॅल्यू नाही काढता येते, it shall measure the consideration indirectly by reference to the standalone selling price of the goods or services promised to the customer in exchange for the consideration. मग तुमच्या गुड्सचीच व्हॅल्यू काढा, नॉर्मली तुम्ही कितीला विकलं असतं त्या व्हॅल्यूला काढा. आणि फार इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, सबसिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ नॉन कॅश. स्टार्टिंगलाच मेजर करा, नंतर नंतर त्याचे शेअर व्हॅल्यू ऍडजस्ट करत बसू नका. की आता तुम्ही स्टार्टिंगला व्हॅल्यू केलं की ₹100 पर शेअर आहे, मग नंतर आफ्टर 1 year यू अंडरस्टँड किंवा आफ्टर 6 months यू अंडरस्टँड शेअरची प्राइस आता ₹50 झाली. डोंट ऍडजस्ट दॅट. म्हटलं इफ द फेअर व्हॅल्यू ऑफ नॉन कॅश कन्सिडरेशन व्हेरीज, म्हणजे आधी तुम्ही त्या शेअरची व्हॅल्यू 100 पकडली, नंतर तुम्हाला कळलं रे व्हॅल्यू थोडे महिन्यानी 80 झाली, परत परत चेंज करत बसू नका. बिकॉज जेव्हा ट्रान्झॅक्शन झालं तेव्हा शेअरची व्हॅल्यू तेवढी होती ना, तीच पकडायची. If the fair value of the non-cash consideration varies after the contract inception because of its form, example, the change in the price of shares to which the entity is entitled to receive from a customer, the entity does not adjust the transaction price for any changes in the fair value of the consideration. चेंज करत बसू नका, एकदा स्टार्टिंगला बघायचं, नंतर मग काही पण असू दे प्राइस, कारण दॅट इज कंटिन्युअसली गोइंग टू चेंज. तुम्ही काय अख्खा वेळ काय रोज ऍडजस्ट करत बसणार काय, लिस्टेड असेल तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. रोज प्राइस 5% वर खाली होऊ शकेल, तुम्ही काय करत बसणार. आता बघा, आता बघा नॉन कॅश. Entitlement to non-cash consideration. An entity enters into a contract with a customer to provide a weekly service for 1 year. Weekly service for 1 year. Weekly म्हणजे काय, एव्हरी वीक दे आर प्रोव्हाइडिंग सम सर्व्हिस. आणि पूर्ण वर्ष आहे म्हणजे 52 weeksची सर्व्हिस आहे. कॉन्ट्रॅक्ट इज साइन्ड ऑन 1st April 2001 अँड वर्क बिगिन्स इमिडिएटली. काय काम आहे सांगितलं नाही, पण कॉन्ट्रॅक्ट आहे, वर्क लगेच चालू होतं 1 एप्रिल पासून. दॅट वीक इज द फर्स्ट वीक. द एंटिटी कन्क्लूड्स that the service is a single performance obligation. It's a single performance obligation and incremental है, week असं every week. This is because the entity is providing a series of distinct services that are substantially the same service at the end of the day, and have the same pattern of transfer. That is, the services transferred to the customer over time and use the same method to measure progress. That is time-based measure of progress. Maybe they are recording weekly. In exchange for the service, the customer promises its 100 equity shares per week of service. So त्याने प्रॉमिस पण तसंच केले, 100 shares per week असं रेकॉर्ड केलं.
असं त्याने देणार आहे. म्हणजे दे आर गोइंग टू गेट अ टोटल ऑफ 50 to 100 शेअर्स फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट. जसं मग मे बी वीक होत जाईल, सो ऍज वीक इज कम्प्लिटेड तसं मग दे कॅन रेकॉर्ड तेवढं कन्सिडरेशन. In terms in the contract, the terms in the contract require that the shares must be paid upon successful completion of each week of service. Even shares are paid after week. Definitely, they can recognize weekly. How should the entity decide the transaction price? आता अशा केस में ट्रांजेक्शन प्राइस कसं रेकॉर्ड करणार? लक्षात घ्या, 100 शेअर्स मिळतात दर वीकला, तुम्ही वीकली रेकग्नाइज करा. तर मग स्टार्टलाच तुम्ही बघा त्या शेअर्सची फेअर व्हॅल्यू काय आहे. स्टार्टलाच शेअर्सची फेअर व्हॅल्यू किती आहे. सपोज त्या शेअर्सची फेअर व्हॅल्यू इज 50 रुपीज, तो 100 into 50, so every week recognize 5,000. मग नंतर त्याची प्राइस चेंज होते, फरक पडत नाही. The entity measures its progress towards complete satisfaction of the performance obligation as each week of service is complete. So every week weekly payment आहे आणि every week सर्व्हिस दिली जाते. So every week performance obligation हे झाल्यानंतर they are recording revenue. To determine the transaction price and the amount of revenue to be recognized, the entity has to measure the fair value of 100 shares that are received upon completion of each weekly service. The entity shall not reflect any subsequent changes in the fair value of the shares received in revenue. नंतर काय चेंज झालं बघू नका. स्टार्टलाच तुम्ही एक व्हॅल्यू काढा, मध्ये रेकग्नाइज करत जा. 50 रुपये, तर एव्हरी वीक 50 घ्या. सो बेसिकली द होल ट्रान्झॅक्शन प्राइस विल 50 to 100 into 50 after the whole contract is complete. If the fair value of the non-cash consideration promised by the customer varies for reasons other than only the form of the consideration, if the fair value of non-cash consideration promised by customer varies for reasons other than only the form of the consideration, for example, the fair value could vary because of entity's performance, the entity is required to apply the guidance on variable consideration and constraint when determining the transaction price. आता इथे काय आहे, नॉन कॅश कन्सिडरेशन आहेच, शेअर्स तुम्हाला मिळणार आहेत, पण व्हेरिएबल पण आहे की तुम्हाला किती मिळणार आहेत माहिती नाही. सो इट्स अ मिक्स ऑफ, तुम्ही मगाशी बघितलं असेल फायनान्सिंग कंपोनंट आणि व्हेरिएबल कन्सिडरेशन मिक्स आलेलं. इथे पण तसंच आहे. इथे कसं आहे, नॉन कॅश कन्सिडरेशन आहे, एक तर शेअर्स मिळणार आहेत, पण किती मिळणार आहेत माहिती नाही. मे बी दे आर गेटिंग ॲज अ बोनस की तुझं एवढं काम चांगलं असेल तुला आम्ही एवढे शेअर्स देऊ. ओके, सो ते कसं मेजर करायचं बघूया आपण. Illustration 37 is about that. Fair value of non-cash consideration varies for reasons other than the form of consideration. Other than the form म्हणजे काय, मे बी कंडिशन्स आहेत कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये की त्याने जर काम नीट केलं, क्वालिटी मीट झाली तर ही विल गेट बोनस शेअर्स वगैरे असं काही. RT Limited enters into contract to build an office building for AT Limited over an 18-month period. So इथे RT Limited काय करत आहे, it is entering into contract to build an office for AT Limited over 18-month period. 18 महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे ऑफिस बांधायचं. AT Limited agrees to pay the construction entity 350 crore for the project. 350 करोड प्रोजेक्टचे देणार आहेत. हे तर आपलं काइंड ऑफ आय गेस फिक्स्ड आहे. RT Limited will receive a bonus of 10 lakh equity shares of AT Limited if it completes construction of the office building within 1 year. Assume fair value of rupees 100 per share at contract inception. 100 पण व्हॅल्यू केलेलं आहे. सो 350 तर आपलं फिक्स्ड आहे. व्हेरिएबल म्हणून आपल्याला शेअर्स मिळणार. सो कन्सिडरेशन व्हेरिएबल जे आहे ते कॅश, ते नॉन कॅश आहे. तो आता काय आपलं व्हेरिएबल कन्सिडरेशन मध्ये आपण काय करायचो, इथे सिंपल आहे. इथे मोस्ट लाईकली मेथड वापरायला लागेल की सिंपल आहे की तुम्ही जर एका वर्षात कंप्लीट केलं तर तुम्हाला शेअर्स मिळणार, बोनस नाही तर मिळणार नाही. सिंपल. तो मोस्ट लाईकली आउटकम काढा आणि तेव्हा रेकॉर्ड करत असेल. जसं तुमचं परफॉर्मन्स होणार असेल एक महिन्यात, एक वीक, एक ह्याच्या आत, एक वर्षाच्या आत, and as you have completed the performance obligation, you can record the bonus shares also. Record कितीला करणार, 10 lakhs into 100, 10 lakh shares into 100,
10 lakh into 10 is 1 crore. 10 lakh into म्हणजे 1 crore into 10 is 10 crore. So 10 crore ने तुमची कन्सेशन वाढेल. तो आधी तुम्हाला 350 मिळाले प्लस 10 360 crore टोटल होणार. So that you estimate. आता तुमचा परफॉर्मन्स होत जाईल आणि वेन्स यू आर क्लोजिंग द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द परफॉर्मन्स यू कॅन रेकॉर्ड. तुम्हाला 1 वर्षाच्या आत होत असेल तर रेकॉर्ड करून टाका, मग तुम्हाला मिळणार आहे, नाही तर नाही मिळणार आहे. सिम्पल. 350 तर मिळणारच आहे. The ultimate value of any shares the entity might receive could change for two reasons. आता व्हॅल्यू तर बदलूच शकते. The ultimate value of any shares the entity might receive could change for two reasons. म्हणजे हे जे शेअर्स त्यांना मिळतात ना 10 लाख शेअर्स, याची व्हॅल्यू ते म्हणतात की चेंज होऊ शकते फॉर टू रिझन्स. एक तर एंटिटीला मिळेल नाही मिळेल हा एक मोठा प्रश्न आहे की 1 इयर मध्ये झालं नाही झालं. आणि सेकंडली याची व्हॅल्यू ही चेंज होईल, फेअर व्हॅल्यू चेंज होईल. पण आपण ऍज वी आर स्टडिंग द स्टँडर्ड आपल्याला एक कळलंय की फेअर व्हॅल्यू स्टार्टलाच पकड, नंतर चेंज झालं तर काय फरक पडत नाही. सो वी आर हॅपी विथ द 100. काय टेन्शन नाही आपल्याला. 100 घेऊ आपण, नंतर 50 झालं तरी आपण तेवढंच रेकॉर्ड करू 100. आणि एंटिटी अर्न्स डज नॉट अर्न, दॅट इज द बिग क्वेश्चन. ते मोस्ट लाईकली मेथड वापरू आपण. So when determining the transaction price, the entity would reflect changes in the number of shares to be earned. So आपण ट्रान्झॅक्शन प्राइस काढताना आपण अंडरस्टँड काढू की शेअर्स मिळणार आहेत की नाही मिळणार. ओके, तो बोनस शेअर्स 10 लाख मिळणार आहेत की नाही मिळणार आहेत. However, entity would not reflect changes in the fair value per share. फेअर व्हॅल्यूचं आपल्याला काय घेणं देणं नाही. आपण स्टार्टिंगला एकदा काढू, नंतर तेच आपण पकडू. Said another way, the share price of 100 is used, share price of rupees 100 is used to value the potential bonus throughout the life of the contract. So 100च पकडणार. As a result, if the entity earns the bonus, its revenue would be 350 crore plus 10 lakh equity shares into 100, that is 360 crores, that is 10 crore more. तुम्ही मोस्ट लाईकली काढा आणि त्याच्यामध्ये 10 करोड ऍड करा जर तुम्हाला वाटतंय की इफ यू आर गोना कम्प्लीट विदिन 1 इयर आणि यू हॅव कम्प्लीटेड द परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन विदिन 1 इयर, रेकॉर्ड इट. मिळणार, नाही तर नाही मिळणार. सिम्पल. 10 आणि हे 100च घ्या, डोंट चेंज दॅट. कस्टमर प्रोव्हाइडेड गुड्स और सर्व्हिसेस. इथे काय आहे की पण तुम्हाला कस्टमरने कॉन्ट्रॅक्ट तर दिलाच आहे टू प्रोव्हाइड इन गुड्स अँड सर्व्हिसेस. तो एंटिटी आपली जी आहे त्याला कस्टमरने कॉन्ट्रॅक्ट दिलाय की तुम्ही एक मशीन किंवा आमच्यासाठी हा प्रॉडक्ट बनवा किंवा आम्हाला ही सर्व्हिस द्या. आणि इन मेकिंग दॅट प्रॉडक्ट और डिलिव्हरिंग द सर्व्हिस, कस्टमर ओनली गिव्स अस द मटेरियल. कस्टमर प्रोव्हाइड्स द मटेरियल और सम इक्विपमेंट जे आपण त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये वापरू शकतो. जर मग असं असेल तर ट्रान्झॅक्शन प्राइस मध्ये ते पण ऍड करायचं, त्याची व्हॅल्यू पण ऍड करायची. आणि दॅट इज ऑल्सो लाईक अ नॉन कॅश कन्सिडरेशन ओनली, की त्याने आपल्याला पैसे देणारच येतो प्लस त्याने आपल्याला मटेरियल पण दिलं. दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कन्सिडरेशन. आता आपल्याला घ्यायला लागत असतं, तो ते पण ट्रान्झॅक्शन प्राइस मध्ये ऍड करा. Customer provided goods or services. Customer is provided. If a customer contributes goods or services, for example, materials, equipment or labor, even labor देऊ शकतात ते लोक, त्यांचं लेबरच ते आपल्याला पाठवू शकतात. To facilitate an entity's fulfillment of the contract, so customer is only giving us material, equipment, labor to facilitate an entity's fulfillment of the contract with the customer only. The entity shall assess whether it obtains control over those contributed goods or services. So एंटिटीला बघायला लागतं की हे मटेरियल, इक्विपमेंट, लेबर पूर्णपणे एंटिटीच्या कंट्रोलच्या अंडर आहे का. If so, the entity shall account for the contributed goods or services as a non-cash consideration received from the customer. So that will be non-cash, straight away non-cash. मटेरियल देऊन टाकलं, हे का मटेरियल वापरा, आणि मग एंटिटी कॅन यूज इट ॲज दे वॉन्ट. मे बी एक्स्ट्रा पण आहे, मी दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये वापरू शकतो. इक्विपमेंट देऊन टाकलं, हे वापरा तुम्ही. लेबर दिलं, हवं तसं वापरा. नॉन कॅश कन्सिडरेशन. ज्या काय मटेरियलची जी व्हॅल्यू आहे, इक्विपमेंटची व्हॅल्यू आहे, that is non-cash. Add to the transaction price. So whatever the customer is paying you plus this, add it.
Illustration 38. Customer provided goods or services. MS Limited is a manufacturer of cars, car manufacturer. It has a supplier of steering systems, SK Limited. त्यांचा supplier आहे. MS Limited places an order of 10,000 steering systems on SK Limited. म्हणजे इथे आपण SK Limited is the entity इथे. SK is the entity आणि MS is the client of that, customer of that company. So इथे आपण SK च्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार करणार आहोत आणि MS is the customer. So SK the supplier आहे, त्याला MS कॉन्ट्रॅक्ट देतो of 10,000 steering systems for the car, to steer the car properly. It also agrees to pay 25,000 per steering system and contributes tooling to be used in SK's production process. So MS म्हणतो की मी तुला प्रत्येक सिस्टम साठी, स्टीअरिंग सिस्टम म्हणजे इट कॅन बी अ स्टीअरिंग व्हील ऑल्सो, और इट कॅन बी अ कॉम्प्युटर स्टीअरिंग सिस्टम ऑल्सो. आजकाल ते क्रूज कंट्रोल वगैरे काय आलंय. सो वॉट एव्हर ते दिलंय, त्यासाठी MS म्हणतो की वी विल पे यू 25,000 पर द स्टीअरिंग सिस्टम. सो 25,000 इंटू 10,000 तुम्हाला आम्ही देणार आहोत, प्लस वी कॉन्ट्रीब्यूट टूल्स तुम्हाला आम्ही देणार आहोत टू बी युज्ड इन SK's प्रोडक्शन प्रोसेस. दे आर कॉन्ट्रीब्युटिंग टूलिंग म्हणजे टूल्स अँड इक्विपमेंट्स. या टूलिंगचाच व्हॅल्यू त्याने म्हटलं तर टूलिंग हॅज अ फेअर व्हॅल्यू ऑफ 2 crores ऍट कॉन्ट्रॅक्ट इन्सेप्शन. ह्याची व्हॅल्यू 2 करोड आहे. तो आता SK ला फक्त बघायचंय की हे त्यांच्या कंट्रोलमध्ये येतंय का पूर्णपणे. का MS will take it back anytime. Now SK Limited determines that each steering system represents a single performance obligation. So each steering system is a separate performance obligation, and that control of steering system transfers to MS Limited upon delivery. So जसं एक एक प्रोडक्शन होत आहे, they are transferring. SK Limited may use the tooling for other projects and determines that it obtains control of the tooling. त्यांना complete control मिळते and they can use it for other projects also. जर हे झाल्यानंतर दुसराही वापरू शकतात. So there is MS ने देऊन टाकलंय वापरा म्हणून. MS ला वाटतंय की ह्याच्यातच सगळं संपेल, टूलिंग वगैरे ह्याच्यातच ते वापरलं जाईल. पण त्याच्यानंतर राहिलं जरी पण टूलिंग काही असेल, म्हणजे इफ इट इज स्टील युजेबल, दे कॅन यूज इट फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट. डिटरमाइन द ट्रान्झॅक्शन प्राइस. सो सिम्पल, 25,000 इंटू 10,000. 25,000 च्या पुढे अजून 4 झिरो लावा, सो 25 crore होईल. ओके, सो 25 crore, 7 zeros is crores. So 25 crore plus 2 crore, 27 crore. As a result, at contract inception, SK Limited includes the fair value of tooling in the transaction price at contract inception, which it determines to be 27 crores. That is 25 crores for the systems and 2 crore for the tooling. So transaction price of the contract will be 27 now. इथे पण तसंच आहे की टूलिंगची आधीची व्हॅल्यू घ्यायची स्टार्टला, नंतर माझी व्हॅल्यू कमी होणार ऑब्व्हियसली जसं यूज होत जाईल, तर ती व्हॅल्यू घेऊन काय फायदा नाही. स्टार्टिंगला काय ऍग्रीड होतं तेच बघायचं. कन्सिडरेशन पेएबल टू कस्टमर. कधी कधी एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रॅक्ट विथ द कस्टमर. एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रॅक्ट विथ द कस्टमर. तुम्ही ऍक्च्युअली रिअल लाईफ मध्ये बघितलं, असे असे कॉन्ट्रॅक्ट एंटर होतात, त्याच्यामध्ये एंटिटी आणि कस्टमर मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट आहे. एंटिटी विल बी ऑल्सो पेइंग समथिंग टू द कस्टमर ऍज अ ऍडव्हान्स, जस्ट सो दॅट द कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी फुलफिल्ड, असं पण असतं. तो एंटिटी पण कस्टमरला पे करतो. कॉन्ट्रॅक्ट असेल 200 करोडचा, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की तुला आम्ही 2 करोड आधी देणार, सो दॅट तुम्हाला तुमच्या इकडे तसं ऍडजस्टमेंट करता येईल. फॉर एक्झाम्पल आता मे बी समथिंग लाईक अ डीमार्ट. डीमार्ट एक कंपनी आहे, दे आर रिटेलर्स. तर पेप्सीने डीमार्ट बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट केलाय की वी विल डिलिव्हर यू पेप्सी बॉटल्स वर्थ 100 crore पकडा टू ऑल द डीमार्ट स्टोर्स. 100 crore आम्ही तुम्हाला बॉटल्स पाठवू सगळ्या डीमार्ट स्टोर्सला, तुमचे जे काय स्टोर्स आहेत तिकडे. तो कॉन्ट्रॅक्ट इज फॉर 100 crore आणि याच्यात आम्ही तुम्हाला 10 crore वेगळे देऊ. आम्ही तुम्हाला देऊ 10 crore, एंटिटी इज पेइंग.
सो दॅट तुम्ही तुमच्या इकडे ते फ्रीज सेटअप करू शकाल, तिकडे आमच्या बॉटल्स ठेवता येतील. तो आम्ही तुम्हाला 10 करोड वेगळे देतोय, सो दॅट प्रत्येक स्टोअर मध्ये तुम्ही एक एक फ्रीज ठेवा जिकडे तुम्हाला पेप्सीच्या बॉटल्स ठेवता येतील. और वी विल ओनली गिव्ह द फ्रीज, जे काय म्हणजे इन अ वे वी आर पेइंग ओनली. तो अशा केसमध्ये काय करायचं, लक्षात घ्या 100 करोड डीमार्ट कडनं येणार आहेत आणि 10 करोड आपण त्याला दिलेत. तो आपण का दिलेत, जस्ट सो दॅट द कॉन्ट्रॅक्ट हॅपन्स इन अ परफेक्ट वे. ऍट द सेम टाइम डीमार्ट कडे आपले जे गुड्स आहेत ते पण चांगल्या ह्याच्यात राहतील. तो कस्टमर जेव्हा येईल तेव्हा मस्त तो त्या पेप्सीच्या फ्रीज मधून तो बॉटल काढून घेईल आणि त्याला थंड मिळेल. पेप्सीला अजून कस्टमर मिळतील, रिपीटेड बिझनेस मिळत राहील. ह्याच्याने अजून एक आहे की पेप्सीच्या बॉटल्स डीमार्ट नीट पण ठेवेल, आता कसंही ठेवतील. तो आता बघा पेप्सी जर सगळं ते बाहेर ठेवत असते असं बाहेर, आणि कस्टमरला जर वाटलं असतं की हे असेच पितात, बाहेरच ठेवतात, तर मग हळूहळू लोकांनी पेप्सी पिणंच बंद केलं असतं, पेप्सी कोक जे काय ते. पण कसं आहे, तुम्ही जाता तेव्हा बघा कधी पण फ्रीज मध्ये असतं, काय काय बाहेर असतात ऑब्व्हियसली, पण मोस्टली तर फ्रीज मध्ये असतं. त्याच्यामुळे कस्टमर्स नो की हा हे थंड प्यायचं असतं, त्याच्यात खरी मजा आहे. आणि तो फ्रीज आहे पेप्सी वगैरेचा असतो. तो ह्याच्याने त्यांचाच फायदा आहे, त्यांचंच गुडविल बनतंय. कस्टमर्स विल एन्जॉय द प्रॉडक्ट मोर अँड दे विल बाय अगेन अँड अगेन. तो अशा कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय आहे की पेप्सीने 100 करोड दिले डीमार्टला, आणि पेप्सीने 100 करोड घेतले डीमार्ट कडून आणि त्यांना दिले 10 करोड. तो अशा वेळी व्हॉट इज द ट्रान्झॅक्शन प्राइस, नेट करा, सिम्पल 90 करोड. कारण या अख्ख्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये यू गॉट 100, यू पेड 10, so net, simple, as simple as that. So if you are paying customer, then net होणार, simple, as simple as that. So there are some contracts इकडे entity might have to pay some upfront amount to execute the contract. Consideration payable to a customer. The rationale, logic, the reason behind the accounting provisions related to consideration payable to customer is that an entity should not overstate its revenue by amounts given to customer. So आता फॉर एक्झाम्पल डीमार्टच्याच केसमध्ये पेप्सीने 100 करोड पेप्सीला मिळाले, सॉरी दिले, काही मिळाले, आणि त्याने 10 करोड दिले, तरी पण they are recognizing revenue at 100 crore. But that will be like overstating the revenue by the amount you actually gave. And 10 करोडने overstate झाला revenue असं होईल. This is a wrong thing. That is what they are saying. The rationale behind the accounting provision related to the consideration payable to customer is that an entity should not overstate its revenue by amounts given to customers in a contract, that is, that it will receive back through the purchase of its goods or services. आपण त्यांना consideration दिलं so that they will buy our goods also. That might lead to the buying also. कदाचित डीमार्टने पण सांगितलं की तुम्ही आम्हाला 10 करोड द्या फॉर ऑल दिस, तरच आम्हाला तुमचे गुड्स नीट ठेवता येतील, नाही तर आम्ही नाही घेणार. तो त्याने 10 करोड दिले म्हणून तो कॉन्ट्रॅक्ट डीमार्ट द्यायला तयार झाला, असं पण असू शकतं. So basically, when you're recognizing revenue, recognize at the net amount. If you recognize at the full amount of 100 crores, then it will be overstating the revenue by that amount. Consideration payable to a customer includes cash amounts that an entity pays, Pepsi ने आता pay केलं, or expects to pay to the customer or to other parties that purchase the entity's goods or services from the customer. Consideration payable to a customer also includes credit or other items. Example, coupon or a voucher. You can give a coupon or a voucher also. That can be applied against the amounts owed to the entity. हे ब्रॅकेट मध्ये वाचायची गरज नाही, नुसतं एवढं वाचा, परत वाचतो. The consideration payable to a customer includes cash amounts that an entity pays. Cash amount आपण आता 10 करोड बघितलं. It can also include credit or other items, जसे coupon or voucher वगैरे पण तुम्ही देऊ शकता. So anything that entity has paid just to execute the contract. So कधी कधी कॉन्ट्रॅक्ट एक्झिक्यूट करण्यासाठी तुम्हाला कस्टमरला काही द्यायला पण लागतं. आतापर्यंत नुसतं बघितलंय काय आपण की कस्टमर देतो, एंटिटी त्याला गुड्स देतो.
पण कधी कधी टू मेक द कॉन्ट्रॅक्ट हॅपन यू हॅव टू पे समथिंग ऑल्सो. तर मग तुम्हाला नेट करायला लागेल, पण तुम्ही कॉस्ट इन्कर केली. फर्स्ट पॅरा यू डिडंट अंडरस्टँड. हा पॅरा, the rationale behind, Yes, sir. okay, the rationale behind the accounting provisions related to the consideration payable to the customer is basically consideration payable to customer ही प्रोव्हिजन जी अकाउंटिंग स्टँडर्ड मध्ये आपण आता वाचतोय इंडियस मध्ये, ही का दिली आहे, याच्या मागचं लॉजिक काय इज दॅट यू शुड द एंटिटी शुड नॉट रेकग्नाइज द रेव्हेन्यू ऍट द ग्रॉस अमाऊंट. म्हणजे जसं मी पेप्सी आणि डीमार्टचं एक्झाम्पल दिलं, तर दे शुड नॉट बी रेकग्नाइज रेव्हेन्यू ॲट 100 crore. पण ह्याच्यामध्ये तुम्ही त्यांना 10 crore दिलेत ना, to recognize at 90 crore. Otherwise, you will be overstating the revenue. Simple. That an entity should not overstate its revenue by the amounts given to customer in a contract. That it will receive back through the purchase of its goods or services. ही लाईन थोडी कन्फ्युजिंग आहे, पण बेसिकली एवढंच लक्षात ठेवा की त्याने पेप्सीने 10 crore दिले आणि इन रिटर्न दे गॉट 100 crore. सो बेसिकली ट्रान्झॅक्शन काय झालं, 90 crore झालं ना. तो पेप्सीच्या केसमध्ये ते व्हॅलिड नाहीये. पण कधी कधी कसं आहे की कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये हे जे लास्ट लाईन आहे की दॅट इट विल रिसीव्ह बॅक थ्रू द परचेस ऑफ इट्स गुड्स ऑर सर्व्हिसेस, कधी कधी कॉन्ट्रॅक्ट एक्झिक्यूट करण्यासाठी पण एंटिटी हॅज टू पे अपफ्रंट. की क्लायंटच सांगतो की तुमचे गुड्स ठेवायला आमच्याकडे जागा नाहीये, तर तुम्ही आम्हाला पैसे द्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये, सो दॅट आम्ही जागा करू, त्यासाठी पैसे द्या. फॉर एक्झाम्पल आता काही कोल्ड स्टोरेज वगैरे असतं, फॉर एक्झाम्पल गोदरेजचं चिकन बिकन येतं, तो माझा मोठा मॉल आहे सपोज, तो आय माइट टेल गोदरेज की तुझा माल येतोय पण मला ठेवायला माझ्याकडे कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नाहीये, तूच दे पैसे, तर मी ठेवतो. सो दॅट इज द लॉजिक. सो ह्याच्यामध्ये कसं आहे, क्लायंट इज सेइंग की तूच पैसे दे तरच आम्ही तुला कॉन्ट्रॅक्ट देतो. त्याच्यामुळे एंटिटी विल पे अपफ्रंट टू द क्लायंट विथ द होप दॅट दे विल परचेस अवर गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. तो नेगोशिएशन मध्ये क्लायंट कॅन ऑल्सो पुट अ टर्म की तू आम्हाला पहिले 10 crore दे, तर तुला मी 100 crore कॉन्ट्रॅक्ट देतो. आणि शेवटी इट इज बिझनेस. सो असं कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये क्लायंटही सांगू शकतो की मला तू 10 crore दे, मग मी पुढचं बघतो. कारण तुझे गुड्स जर घ्यायचे असतील तर मला माझ्याकडे जागा करायला लागेल, मला माझं सगळं बदलायला लागेल. तर तू मला आधी पैसे दे. इफ यू आर विलिंग टू डू दॅट देन आय एम गोइंग अहेड अँड गिव्हिंग यू द कॉन्ट्रॅक्ट फॉर द रिमेनिंग अमाउंट. पण एंड ऑफ द डे कसं आहे, एंटिटी ऑल्सो इज इन्करिंग अ कॉस्ट इन दिस, सो ते नेट करायला लागेल. सो बेसिकली इट इज लाईक नॉर्मल जसं आपण करतो ना, सेलिंग सेल झाला लेस द एक्सपेन्सेस फॉर सेल, तसं ते नेट करून घ्यायचं. बस जसं की तुम्ही एक ऍसेट विकलं, फॉर एक्झाम्पल एक्झाम्पल देतो की इफ यू आर डिस्पोजिंग ऑफ ऍसेट लेस द कमिशन चार्जेस और लेस द ब्रोकर, तसं टाईपचं ते इफेक्ट आहे. हॅव यू अंडरस्टूड? यस ईशान, समजलंय? एक्झाम्पल बघितलं लगेच आयडिया येईल. Consideration payable to a customer. An entity that manufactures consumer goods, an entity that manufactures consumer goods enters into a 1-year contract to sell goods to a customer that is a large global chain of retail stores. जसं आता आपण डीमार्टचं तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, आणि कंझ्युमर गुड्स कॅन बी पेप्सी, PepsiCo. An entity that manufactures consumer goods enters into 1-year contract to sell goods to a customer that is a large global retail chain. डीमार्ट पकडूया, ग्लोबल नाहीये पण पकडूया आपण. The customer commits to buy at least rupees 15 crore of products during the year. डीमार्ट म्हणतं आय विल बाय 15 crore of products.
The contract also requires that entity, PepsiCo, to make a non-refundable payment of 1.5 crore, 1.5 crore, almost 10% of the contract price, to the customer at the inception of the contract. कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये असं दिलंय की एनटीटी विल पे डीमार्ट, पेप्सी विल पे डीमार्ट 1.5 crore. ते कशासाठी 1.5 crore मागतायत? The 1.5 crore payment will compensate the customer, that is DMart, for the changes it needs to make to its shelving to accommodate the entity's products. तर त्यांना अख्खं त्यांचं जे शेल्व्स आहेत ते बदलायला लागतील, कारण की त्यांचे प्रॉडक्ट्स मोठे असतील. तर ठेवायला यांचं सगळं ते काम करून घ्यायला लागेल सगळ्या स्टोर्समध्ये. त्यांचं प्रॉडक्ट ठेवताच येणार नाही. तर ते म्हणतात की तुझा प्रॉडक्ट आम्ही घ्यायला तयार आहोत, फक्त तू आम्हाला 1.5 crore दे, सो दॅट वी कॅन मेक द नेसेसरी अल्टरेशन्स इन अवर स्टोर्स, सो दॅट वी कॅन कीप युअर प्रोडक्ट. नाही तर इट इज डिफिकल्ट. तर आम्हाला लॉस जाईल ऍक्च्युली. म्हणजे असं नाही तर 15 crore तुला देतोय, प्लस आम्हाला 1.5 crore वेगळे खर्च करायला लागतात. सो बेसिकली आम्हाला 16.5 crore पडेल. तर आम्हाला नाही जमणार. तू देतोयस तर आम्ही एक्झिक्यूट करतो. देन वी आर गिव्हिंग यू 15 crores. सो फॉर एक्झाम्पल द एनटीटीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघायला गेलं तर त्यांना 15 crore तर मिळाले, पण 1.5 crore गेले. सो बेसिकली दे गॉट ओनली हाऊ मच, 13.5 crores. सो 10% लेस त्यांना मिळालं. दॅट इज वॉट यू रेकॉर्ड. द होल कन्सिडरेशन विल बी 13.5, so 10% लेस. सो जेव्हा पण तुम्ही सपोज मंथली रेकॉर्ड करताय, मंथली ते सपोज सप्लाय करत असतील, तुम्ही आफ्टर एव्हरी मंथ वेन यू डिलिव्हर द गुड्स, इफ यू आर रेकॉर्डिंग द रेव्हेन्यू मंथली, तर मग 10.5% कमी रेकॉर्ड करा. फॉर एक्झाम्पल 15 crore डिवाइड बाय 12 करायचं, 1.25 crore काहीतरी येईल. 1.25 crore 15 crore डिवाइड बाय 12 केलं तर नॉर्मली यू वुड हॅव रेकग्नाइज रेव्हेन्यू मंथली ऍट 1.25. त्या 1.25 म्हणून मग 10% मायनस करा एव्हरी मंथ, बिकॉज ओव्हरऑल 10% कमीच झालं. थोडा रेकॉर्ड करा. बेसिकली रेकग्नाइज रेव्हेन्यू ऍट 10% लेस. द एंटिटी considers the requirement in para 70-72 of Ind AS 115 and concludes that the payment to customer is not in exchange for a distinct goods or services. So हे काय आपण त्यांच्याकडनं काही वेगळं बाय नाही करत आहे. That transfers to the entity. So entity ला काय मिळत नाही याच्यातून. This is because the entity does not obtain control of any rights to the customer's shelves. Neither customer shelves त्यांचे होत आहेत. Consequently, the entity determines that in accordance with Ind AS 1, the 1.5 crore payment is a reduction of the transaction price. This is purely you are paying for the contract. तुम्ही त्यांच्याकडे काही वेगळं बाय नाही करतात. Neither you are getting the shelves. काहीच तुमचं नाहीये. So basically you are just paying for the fulfillment of the contract. Entity applies the requirements of Ind AS 115 and concludes that the consideration payable is accounted for as a reduction in the transaction price. So that will reduce the transaction price when the entity recognizes revenue for transfer of the goods. Consequently, and as the entity transfers goods to the customer, entity reduces the transaction price for the good by 10%, that is 1.5 percentage kada 1.5 upon 15 into 100, 10%. Therefore, in the first month in which the entity transfers goods to the customer, the entity recognizes revenue of 1.125 crore, that is normally 1.25 crore तुम्ही केलं असतं, less the 10%, so 1.125 crore येते. तुम्ही इकडे अज्युम करा की ते मंथली रेकॉर्ड करतायत. जसे ते मंथली दे आर डिलिव्हरिंग द गुड्स अँड सर्व्हिसेस, दे आर रिकग्नाइजिंग रेव्हेन्यू. तो 15 crore डिवाइड बाय 12 करा, 1.25 येतं. आणि ओव्हरऑल डिस्काउंट किती आहे? ओव्हरऑल नेट किती होते? 10%. डिस्काउंट म्हणजे 10% ने कमी होते व्हॅल्यू, आणि यू हॅव पेड ऑल्सो. तर तेवढं मायनस करा. So recognize revenue at 1.125 only. So if you add up 1.125 into 12, it will add up to 13.5. That is the original revenue you got from this contract. कळलंय हे? इथपर्यंत कळलंय सगळं? Okay, great. Okay.
सो आज मी काय करणार आहे, मी इथपर्यंतच आज घेणार आहे, कारण हे पुढचे जे सम्स आहेत 40 पासून 40 to 56 ते थोडे वेगळे आहेत. तर ते आपण ह्याच्यामध्ये मला मिक्स नाही करायचे आहेत. हे सगळे वेगळे टाईपचे सम आहेत. तो हे आपण उद्या बघू. ओके, आज मी तुम्हाला एवढंच सांगणार आहे. सो आय जस्ट मार्क द इम्पॉर्टंट थिंग्स फॉर यू. हे स्टेप 4 मध्ये, स्टेप 3 पर्यंत आपलं झालं. आपण आठवतंय 3 स्टेप बघत होतो, की पहिलं होतं आयडेंटिफाईंग द कॉन्ट्रॅक्ट, सेकंडली परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन, आणि थर्डली ट्रान्झॅक्शन प्राइस. आता वी आर अलोकेटिंग ट्रान्झॅक्शन प्राइस टू परफॉर्मन्स. ह्याच्यामध्ये जरा वेगळ्या टाईपचे सम आहेत, तो ह्याच्याबरोबर मला कन्फ्युज नाही करायचं. सो 39th कन्सिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, याच्यामध्ये हा समचं सोल्युशन लिहायचं 39. आणि ह्याच्यामध्ये यू कॅन राईट दीज टू थिंग्स. सेकंड पॅरामध्ये जे ब्रॅकेटमध्ये ना त्याची गरज नाही, पण हे 2 पॅरा तुम्ही लिहू शकता. कन्सिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, त्याच्या खाली तो सम. मग कस्टमर प्रोव्हाइडेड गुड्स और सर्व्हिसेसचा पॅरा आणि त्याचं हेडिंग आणि हा सम सोल्युशन. फेअर व्हॅल्यू, फेअर व्हॅल्यूचा पण हा पॅरा आणि समचं सोल्युशन. नॉन कॅश, द फुल थिंग, हे पूर्ण. मग सबसिक्वेंट मेजरमेंट ऑल्सो, हे अख्खं इथपर्यंत, आणि मग याचा सम नॉन कॅश वाला. हा, आणि जेव्हा तुम्ही सम्स लिहिता ना, तेव्हा एक लक्षात ठेवा, या केसमध्ये तरी पूर्ण आहे सम आहे, या केसमध्ये पूर्ण आहे. नाही, काय काय सम्स मध्ये ना सोल्युशन मध्ये असं वाटतं की ते सोल्युशनचा पार्ट आहे, पण तो नाहीये. हा पूर्ण सोल्युशन बरोबर आहे. त्याच्यानंतर हे काय लिहायची गरज नाही, हे कन्फ्युजिंग दिलंय आणि बरोबर पण नाही दिलंय. हे 2 पॅरा सफिशियंट, चुका आहेत खाली. हे 2 बरोबर आहे. ह्याच्यामध्ये सेकंड पॅरामध्ये ब्रॅकेट्स मध्ये जे दिलंय ना, हे घ्यायची गरज नाही. त्याच्यानंतर हे आणि खालचा सम. इथे पण हा सम आणि समच्या वरचा हा पॅरा. आधी पॅरा मग सम. त्याच्यानंतर नॉन कॅशचं पूर्ण पूर्ण नॉन कॅश फुल, आणि देन द सम. आणि सम जेव्हा लिहिता तुम्ही हे हेडिंग लिहिलं तरी चांगलं होईल. अजून म्हणजे हेडिंग लिहिलं आणि त्याच्या खाली सोल्युशन दिलं तर बेटर, तुम्हाला टाइप्स कळतील सम, इफ दॅट सूट्स यू. त्याच्यानंतर 35 प्रॅक्टिकल एक्सपिडियंट. हा, ह्याच्यामध्ये ना हा एवढाच आन्सर आहे, एवढंच आन्सर आहे. ह्याच्या खालचं हे लिहायचं नाही, हे वेगळा पॉईंट आहे. असं वाटतं हा एकच समचा पार्ट आहे, पण हा वेगळा पार्ट आहे. एवढाच पार्ट आहे. 3 लाईनचा आन्सर, लक्षात ठेवा. डोंट राईट द सेकंड पॅरा, इफ यू राईट कन्फ्युज व्हाल. आणि हा जो सम आहे ना प्रॅक्टिकल एक्सपिडियंट, इथे पण तसंच आहे. लक्षात ठेवा, नीट मार्किंग करा, कारण हा प्रॅक्टिकल एक्सपिडियंट आहे ना, ह्याच्या वरचा पॉईंट हा आहे. हा एक वेगळा पॉईंट आहे. असं वाटतंय की या सोल्युशनचा आन्सर आहे, नाहीये. हा वेगळा पॉईंट आहे. वरच्या क्वेश्चनचं सोल्युशन इथपर्यंतच आहे. तो हा पॉईंट लिहायचा आहे. हा प्रॅक्टिकल एक्सपिडियंटचा पॉईंट आहे, प्रॅक्टिकल ऍडवाइस, आणि मग त्याच्यानंतर हा सम आहे. ओके, त्याच्यानंतर हा सम 34 पेमेंट इन एरियर्सचा. ह्याचं सोल्युशन हे 2 पॅरा आहे. ठीक आहे, आणि हे कालपर्यंत आपलं झालं असेल. तर बुक आय होप तुमची अप टू डेट आहे, कारण तुमची ही जी बुक मी तुम्हाला मार्किंग करून देतोय ना, ती इतकी जबरदस्त बुक होईल. जर तुम्ही नीट सगळं अप टू डेट ठेवलं तर इतकी जबरदस्त बुक आहे, तुम्हाला ऑटोमॅटिक तुमच्यासाठी हा सब्जेक्ट इझी होऊन जाईल. कारण लक्षात घ्या, अकाउंट मध्ये 4 मॉड्यूल्स आहेत, याच साईजचे 4 मॉड्यूल आहेत. ओके, तर तुम्हाला नोट्सची गरज आहे, म्हणजे आता तुम्ही जे लिहिताय त्याची गरज आहे. ते तुम्हाला एक्झामच्या 1 दिवस आधी, जेव्हा तुम्हाला अख्खा पोर्शन संपवायचा आहे, तेव्हा तुम्हाला त्याचा इम्पॉर्टन्स कळेल.
नाही तर सब्जेक्ट कधीच ग्रिपमध्ये येणार नाही. आणि सीए मध्ये एक मेजर प्रॉब्लेम असा आहे ना की लोकांना सब्जेक्ट हातातच येत नाही. तुला खरं सांगतो, म्हणजे मी जेव्हा फायनलला होतो ना, हा मलाही प्रॉब्लेम आला की सब्जेक्ट हातातच येत नव्हते. म्हणजे ऑडिट लॉ कसे करायचे हेच कळायचं, म्हणजे संपायचेच नाही एक्झामच्या आधी. एक दिवस मिळायचा, तर एक दिवसात लॉ कम्प्लीटच व्हायचं नाही. ऑडिट वगैरे संपायचंच नाही. म्हणजे एक वाचायला जरी घेतलं ना, एक दिवस मिळाला, 1.5 दिवस मिळायचा. पेपरावरनं आलो, संध्याकाळी थोडा मिळायचा टाइम 5 नंतर, आणि नेक्स्ट डे पूर्ण असायचं. आणि एक्झामच्या आधी थोडा वेळ, मग दुपारी 2ची एक्झाम असायची. तर बुकच संपायचं नाही, अर्धच बुक संपायचं. म्हणजे इतकं हे सब्जेक्ट ग्रिपमध्ये जायचा नाही. मग हळूहळू हळू चुका सुधारून मग आयडिया आले की ओके असं करायचं तसं करायचं. तर तुम्हाला म्हणून मी सांगू शकतो की हे असं करा तसं करा. आम्हाला कोणी सांगायला नव्हतं, खरं सांगतो. ते आमच्या चुकाकडून आम्ही शिकलोय. सो सब्जेक्ट हातात येणं फार इम्पॉर्टंट आहे. आता फॉर एक्झाम्पल लॉ आपण जेव्हा केला, आता लॉ तुमच्या हातात आला इझिली. आमचा नव्हता येत लॉ. आम्हाला ओव्हर द इयर्स कळलं की ओके कंपनी लॉवर फोकस करायचंय. आता आम्ही एक्झामच्या आधी अदर लॉज करत बसायचो आणि त्याच्यातच दिवस जायचा. कंपनी लॉ हा येत आहे म्हणून सोडून द्यायचो, बाकी करत बसायचं. आणि त्याचं वेटेज 30 मार्क असायचं. तर नंतर कळलं की अरे कंपनी लॉवर फोकस केला पाहिजे. हे तर असंच आहे, टाइमपास. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टँड की काय पॅटर्न आहे, काय स्ट्रॅटेजी असली पाहिजे. ते फार इम्पॉर्टंट आहे. तर सब्जेक्ट कधीच हातात येणार नाही. आणि सीए फायनल सब्जेक्ट असे आहेत ना की हातात येणारच नाही. तो आता आपण ज्या प्रकारे करतोय ना, सब्जेक्ट तुमच्या हातात येत आहेत. यू मस्ट बी फिलिंग की हा येत आहे, जमत आहे, जितकं केलं तरी येत आहे. ते इम्पॉर्टंट आहे. पण ऍट द सेम टाइम पूर्ण सब्जेक्टचा कव्हरेज पण करता आलं पाहिजे. जसं लॉ तुमचं 60 मार्क्स आता झालंय, तर ते तुम्ही पक्का करा, तर लॉ तुमच्या हातात येईल. तसंच ऑडिटमध्ये पण स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, हे 3 चॅप्टर जर तुम्ही पकडले, याच्यावरच ऑलमोस्ट 60% पेपर येतो. स्टँडर्ड्स, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट. आणि दॅट इज वन मोर पार्ट, कारो म्हणून, पण तो ऑडिट रिपोर्टिंग मध्ये येतो ऍक्च्युली. पण पकडा, 3-4 चॅप्टर पकडले आउट ऑफ द 21 चॅप्टर्स, ह्याच्यातच 60 मार्क्सचं वेटेज आहे, 60-65 मार्क्स. त्याच्यावर फोकस केला, सब्जेक्ट तुमच्या हातात आला. बाकी सब्जेक्ट वरच्यावर, बाकी चॅप्टर वरच्यावर करायचे. सब्जेक्ट पहिला हातात आला पाहिजे. तर यू विल मीट लॉट ऑफ स्टुडंट्स इन सीए फायनल जे त्यांच्या कधी आयुष्यात सब्जेक्ट हातात येणार नाही. आय स्टील नो मेनी स्टुडंट्स ज्यांना अजूनही इतक्या अटेम्प्ट नंतरही कळलं नाही काय करायचं. दे आर लॉस्ट. अँड देन दे से की झालाय माझा अभ्यास. काहीतरी नोट्स वाचतात, कुठेतरी क्लासच्या नोट्स छोट्याशा, झालाय. त्याच्या नाही होत नाही. दॅट विल ओनली गिव्ह यू 30 मार्क्स. मला मॉड्यूल बेस करायलाच लागेल, तरच तुम्हाला मार्क्स मिळतील. सो बेसिकली सब्जेक्ट आपल्या हातात येण्यासाठी आपण हे सगळं करतोय. नाही तर हा सब्जेक्ट हातात येणार नाही. ओके. सो आता हे आपलं जे आपण तुम्हाला मार्क करून देतो, लिहा, हे ते नोटबुक बनवा. सो हा सब्जेक्ट अख्खा तुमच्या हातात आहे. तुमची नोटबुक इज तुमचा सब्जेक्ट अख्खा. सो एक्झामच्या विल बी रिडिंग दॅट अँड गोईंग. आणि बाय द टाइम तुमची एक्झाम येईल, मे बी त्याच्यावर तुम्ही अजून नोट्स काढल्या असतील, अजून तुम्ही छोट्या नोट्स काढल्या असतील, सो दॅट एक्झामच्या एक दिवस आधी तुम्हाला सगळं वाचून जाता येईल. आता विचार करा, 4 मॉड्यूल तुम्ही कसे संपवणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला हे करायचं. तर एक्झामच्या आधी आपण मॉड्यूल बघणार नाही आहोत, आपण आपली नोटबुक बघणार. दॅट इज अवर थिंग दॅट विल सेव्ह अस अँड दॅट विल सेट अस अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन. तुमची कॉम्पिटिशन मॉड्यूल उघडून बसेल किंवा काही क्लासच्या नोट्स करतील, त्याच्यामध्ये प्रत्येक स्टँडर्डचे 4-5 सम्स असतील. वेरस तुम्ही सगळे सम्स करून पण तुमचं कव्हरेज त्यांच्या आधी होईल सगळं. त्यांचं अख्खं रिव्हिजन पण होणार नाही आणि तुमचं 2दा रिव्हिजन होऊन तुम्ही एक्झामला जाल. तो बघा तुमचं काय लेवल ऑफ प्रॅक्टिस असेल आणि काय लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स असेल. आणि देन ऑब्व्हियसली विल गेट एक्झाम्शन. आणि परत तुमचा अभ्यास मॉड्यूल बेस्ड आहे. सो यू हॅव टू गेट एक्झाम्शन. सो हे बुक प्लीज रेग्युलरली मेंटेन करा. दॅट इज माय पॉईंट. कारण सब्जेक्ट आपण हातात आणतोय, तसा लॉ आपण हातात आणला, तसा हा पण आपण आणतोय. आता हा चॅप्टर मोठा आहे, पण हा चॅप्टर संपला की याच्यानंतर जे 2 चॅप्टर आहेत ते छोटे आहेत. दॅट फिनिशेस अवर फर्स्ट मॉड्यूल. So almost 20 to 30% of your weightage is covered by that module. तेवढं आपल्या हातात आलं. आणि सीए मध्ये
25 to 30% इज अ ह्यूज वेटेज. हे जरी मॉड्यूल तुम्ही पक्क केलं ना, यू कॅन पास. तुमचे 30 मार्क फिक्स परीक्षेत, बाकीचा बोनस. तो असं आहे सीए मध्ये. अगेन इट इज नॉट की तुम्ही सगळं एकदम करायला जाऊ नका, पार्ट बाय पार्ट परफेक्ट करा. तो फॉर एक्झाम्पल कंपनी लॉ एक्झाम मध्ये आलंय, लॉच्या पेपरला बसलात तुम्ही, तुमचा कंपनी लॉ एवढा स्ट्रॉंग पाहिजे की कुठलाही प्रश्न कंपनी लॉवर आला तुम्हाला आन्सर आलं पाहिजे आणि तुम्हाला जे पूर्ण मार्क मिळाले पाहिजे. आणि जर तुमचा आन्सर टू द पॉइंट आहे, टेक्निकल आहे, परफेक्ट लिहिलंय, तर तुम्हाला पूर्ण मार्क मिळेल. सिम्पल, ऍज सिम्पल एज दॅट. टू द पॉइंट तुमचा आन्सर असेल तर तुम्हाला पूर्ण मार्क मिळणार. लोकांना मिळत नाही बिकॉज त्यांचा आन्सर टू द पॉइंट नसतं. ते जस्ट राईट अ जनरल मसाला. इव्हन ऑडिटमध्ये ते जस्ट राईट अ जनरल मसाला अँड कम. आन्सर एक्सपेक्टेड आहे पॉइंट मध्ये, जे पॉइंट टेक्स्टबुक मध्ये तेच हवे. फॉर एक्झाम्पल इफ दे आस्क फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिरेक्टर्स, तेच डिस्क्वालिफिकेशन लिहा जे विचारलेत. सेक्शन 164 अख्खा लिहून या. आणि ते तुम्हाला कधी जमेल जेव्हा तुम्हाला तेवढी लेवलचा अभ्यास तुमचा असेल. देन नथिंग कॅन स्टॉप यू. मग एक्झामिनर म्हणेल की अरे बापरे, ह्याला तर माझ्याहून जास्त माहिती, आणि ते असे सेक्शन कोट केलेत की बापरे, हा गुरु आहे माझा, त्याला पास केलंच पाहिजे. सो बेसिकली 60 मार्क्सचा पेपर लॉचा पेपर तुम्ही लिहिताय, तर 60 मार्क्स तुमचे हातात पाहिजेत. पुढचा अभ्यास नाही केला तरी 60 मार्क तुम्हाला मिळतील, एवढे तुमचा कॉन्फिडन्स पाहिजे. आणि ऑब्व्हियसली तुम्ही बाकी करालच, ते बोनस. तो काही जर तुम्हाला 60 मिळाले, दॅट इज द अँकर स्ट्रॅटेजी. आय ऑलवेज से द अँकर स्ट्रॅटेजी. तो किती घाण पेपर आला, तुमचे 60 मार्क तिकडेच आहेत. सेम आपण अकाउंट्स मध्ये करतो. ओके, तो पहिला मॉड्यूल आपलं झालं, ते पक्क करून टाका. तुमचे 25 ते 30 मार्क फिक्स पेपरामध्ये. दॅट इज द वे वी स्टडी. किती घाण पेपर आला, 25-30 मार्क फिक्स. तसंच आपण सेकंड मॉड्यूलचं पण करू. करेक्ट. सो दॅट इज द वे. तुम्ही एवढा अभ्यास जरी करून गेला तर तुम्हाला तेवढे मार्क मिळालेच पाहिजे. सो अभ्यास असा पाहिजे की तुम्ही एवढंच जरी करून गेलात ना, तेवढं तुम्हाला मार्क पूर्ण मिळाले पाहिजे. मग ह्याच्यात चिटिंग नाही करायची. ओके, कंपनी लॉ मध्ये चिटिंग करू नका, पण दॅट इज द थिंग दॅट विल सेव्ह यू. चिटिंग करायची तर दुसऱ्या पार्ट मध्ये करा, जो बाकीचा 40 मार्क्सचा आहे, त्यात तुम्ही थोडी चिटिंग करू शकता. कंपनी लॉ मध्ये चिटिंग करू नका. ओके, सो प्लीज अप टू डेट आपली बुक ठेवा, आणि काही कळलं नसलं विचारा, कारण these small steps will add up to a very big step. या छोट्या स्टेप्स आहेत, पण याच चॅप्टर फॉर एक्झाम्पल इंडेस 115 वरच एक मोठा प्रश्न येऊ शकतो 8 मार्काचा. 8 मार्क तुम्हाला इथून स्ट्रेट मिळू शकतं. दॅट कॅन बी डिफरन्स बिटवीन पासिंग अँड फेलिंग. सो एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट, पण स्टेप बाय स्टेप करायचं. सो पहिला मॉड्यूल आपण पक्का करायचा. आता जसं आपलं होईल, हा संपला चॅप्टर की 2-3 चॅप्टर मध्ये हा मॉड्यूल संपतो. इज अ बिग चॅप्टर, पण हा नीट आपण करतोय. जिकडे जिकडे मोठे चॅप्टर त्याला आपण तेवढा रिस्पेक्ट देतोय. सो प्लीज अप टू डेट बुक ठेवा, दॅट विल सेव्ह यू. सिम्पल. नाही तर सब्जेक्ट आपला कधीच हातात येणार नाही. आणि आय एम ट्राईंग माय बेस्ट टू ब्रिंग द सब्जेक्ट अंडर युअर कमांड, अंडर युअर कंट्रोल. कधी लक्षात ठेवा, सीए मध्ये ना वी हॅव टू बी ऑन द टॉप. अभ्यास जर आपल्यावर आला तर संपलो. आणि दॅट इज वॉट हॅपन्स इन सीए फायनल. अभ्यासच डोक्यावरून बसतो, त्याच्यामुळे फिनिश. सो वी हॅव टू बी इन कंट्रोल. इफ यू लूज कंट्रोल दॅन संपलं. मग 3-4 वर्ष अशीच गेली फायनल मध्ये, कुठेच नाही. 3-4 वर्ष अशीच म्हणजे अटेम्प्ट आणि स्टील अंडरस्टँडिंग काय चुकतंय वगैरे, त्याच्यात वेळ जातो. मग कसं होतं, मग अटेम्प्ट करता करता मग शिकत बसायला लागतं की या अटेम्प्टला अरे हे कळलं नाही, म्हणजे इथे चुकलो, अकाउंटचा असा केला पाहिजे अभ्यास. मग नेक्स्ट अटेम्प्टला कळतं की अरे लॉचा असा अभ्यास केला पाहिजे होता. मग थर्ड अटेम्प्टला कळतं अरे ऑडिटचा ना असा केला पाहिजे होता. तर चुकांमध्ये मग आपण पास होतो, पण इट टेक्स टाइम. तशा आधीपासूनच तुम्ही जर सब्जेक्ट कंट्रोलमध्ये ठेवले, यू विल पास क्विकली. इट इज इझी. You just understand the pattern and study accordingly. Simple. आणि आधीपासून तुम्ही जेवढे प्रिपेअर्ड असाल तेवढं जास्त बेटर. कारण गोल काय, एंड ऑफ द डे एक्झाम क्लिअर करणं. ॲज सिम्पल एज दॅट. सो वर्क ऑन इट. सिम्पल. आतापासूनच तसं प्लॅनिंग करा की एक्झामच्या आधी तुमची काय पोझिशन असणार त्याच्यावर वर्क करा. बिकॉज एव्हरीथिंग बॉईज डाऊन टू द लास्ट डे ऑफ द एक्झाम. एक्झामच्या आदला दिवस. सो त्या दिवसाला इमॅजिन करा आणि अभ्यास करा. ठीक आहे. सो एव्हरीथिंग व्हॉट वी आर डुईंग टुडे इज फॉर दॅट लास्ट डे, एक दिवस आधी. आणि अल्टिमेटली व्हॉट यू डू इन दॅट 3 hours इन द एक्झाम, ते तुमच्यावर आहे. सो फाईन, आज एवढंच मी थांबतो इकडे. सो एवढे सम्स करा. उद्या आपण 40th पासून पुढचे करू. ओके.
उद्या 7:40ला चालू करू. आज जरा माझा काही कनेक्शनचा इश्यू होता, दॅट इज वाय मेसेज की 7:45. ईशान आणि पार्थने बघितलाय नसेल मेसेज, बट उद्या स्टार्ट ॲट नॉर्मल आपलं 7:30 7:40 पर्यंत आपण चालू करू. ओके, चलो सी यू, टेक केअर, या बाय बाय.